پلس یہ کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل مائیگریشن آرگنائزیشن ہے جس کا یہ کام ہے لوگوں کو واپس بھیجنا. ابھی اس کا پروگرام شروع نہیں ہوا ہے, وہ بھی شروع کریں گے تو وہ بھی واپس بھیجنا شروع کریں گے لوگوں کو. تو یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے مسلسل. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آج پھر ہم وینس ٹی وی کے تعاون سے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را پاکستان سے یہاں پر غیر قانونی طور پر جو مائیگریشن کا سلسلہ جاری ہے اس کو روکا جائے, اور آپ لوگ آنے سے پہلے اس چیز کو سوچیں کہ یہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے. چونکہ ہر ہفتے جو ہے وہ تقریباً 50 60 70 80 افراد یعنی مہینے کے 200 افراد واپس جا رہے ہیں بے روزگاری اور یہاں کی پوزیشن کو پیش نظر. بالکل. تو جناب ابھی تو صورتحال یہ ہوئی ہے کہ بہت سے یہاں کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو انہوں نے ضم کرنے کی کوشش کی ہے کہ 2-2 3 مختلف قسم کے جو بلدیاتی آفس ہیں ان کے یا جو ان کی منسٹریز ہیں ان کو بھی یہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ کرائسس کا سلسلہ ہے یا یہ جو اکنامک جو پوزیشن بنی ہوئی ہے, کیونکہ گریس پورا اس وقت قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے اتنے سخت قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں چلتی کہ ہمارے لوگ کیوں بالکل آنکھوں پر پٹی باندھ کر جناب گھر سے نکل پڑتے ہیں. وہ سلسلے پرانے ہو گئے, ابھی گزر گیا وہ وقت جب یہاں یورپ میں اچھی نوکریاں مل جاتی تھی, کام وغیرہ کا تھا, لیکن ابھی تو بہت زیادہ جناب پرابلم بن گئی ہے. تو انور صاحب میرا خیال ہے یہ بھی پرابلم ہے جو تھوڑی سی وضاحت کریں. جو دیموس ہیں جی کافی دیموس ہیں, 5-7 دیموس ہیں جو بہت سارے. ابھی یہ وزیر داخلہ کی طرف سے جو نیا اسٹیٹمنٹ آیا ہے پچھلے ہفتے, بلکہ کل پرسوں ہی آیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ اس جو انسٹرکشن جو ڈائریکٹیو یورپ سے ان کو ملا ہے کہ یہ اپنے تمام قوانین کو اور تمام جو سسٹمز ہیں ان کے اندر بہت بڑی تعداد میں تبدیلی لائیں. ٹھیک, یہ اس تبدیلی کا حصہ ہے چونکہ ان کو اتنے پیسے سیو کر کے یورپ کے قرضے کو اور اپنے کیا کہتے ہیں کہ پروگریس کو اور اپنی پروڈکشن کو اس سطح تک برابر کرنا ہے کہ جو ان کے اوپر بوجھ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے, جس کی وجہ سے اکنامک کرائسس آیا. یہ اس تبدیلی کا حصہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آگیا پرسکیوی کے علاقے میں اخرنون اور تھراکو میکدونس اس دیمو کو آپ کے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نیکیا میں جو اسٹوڈیو واقع ہے, نیکیا اور دیموس ریندی جو اکٹھے ہو رہے ہیں. جی بالکل, اس کو ایک کر رہے ہیں. ایمیتو اور دافنی دیموس کو ایک کر رہے ہیں. اسی طرح دراپیچونا اور پیریا کے قریب کے دیموس کو ایک کر رہے ہیں. اور یہ ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے. اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا, جیسے کہ کل اکنامک انالسٹ جو بیٹھے ہوئے تھے گریک ٹیلی ویژن پہ, انہوں نے بتایا کہ ان تمام 2 بلدیاتی حلقوں کو ایک ساتھ کرنے سے, ایک میں ضم کرنے سے 1.8 بلین یورو کا سالانہ جو ہے اس کی بچت ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ 30 بلین یورو کا ان کا ڈفرینس ہے ابھی. تو اس کو بھی ان کو چیک کرنا ہے. تو یہ اس کی ایک کڑی ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب ایک ملک اکنامک کرائسس کے اندر اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہے, کیسے ممکن ہے کہ امیگرینٹس یا ریفیوجیز کے بوجھ کو نئے آنے والے ان کو یہ برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے, جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے, ان کو پیپرز دیے جائیں, ان کو اسائلم دیا جائے. ٹھیک ہے, تو ہماری ڈیمانڈ ہے, تمام مائیگرینٹس کمیونٹیز کی ہی ڈیمانڈ ہے. اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں ہماری یہی ایپیپیدو, یہی ہماری مطلب پلیس ہے, یہی ہمارا جگہ ہے, یہی ہمارے رائے ہے ہماری. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. ہاں جی, بہت زیادہ پوزیشن تو لگاتار ہم بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے 1.5-2 مہینہ سے لگاتار ہمارے جو پروگرامس ہیں ان کی ابتدائی ہی ہماری ان باتوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے. جو دیموس ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, مختلف جگہ اسٹرائک کیے جا رہے ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں. تو اسی طرح یہ تو جناب سلسلہ ہے. لیکن اسی طرح کا ایک جو دیموس ہے, دیموس ویرونا, وہاں پہ ایک فیسٹیول کا جناب اہتمام کیا جا رہا ہے. 29 اور 30 مئی کو ہے میرا خیال ہے یہ. اور دیموس ویرونا کی طرف سے ہمیں جناب اسپیشل دعوت دی گئی. ہم چینل کی ساری ٹیم وہاں پر گئے, بہت اچھے طریقے سے ہماری خاطر تواضع کی گئی. اور دی مارکوس ویرونا کے جو کومنٹس ہیں وہ ہم نے لیے. انور صاحب کی بات چیت ہوئی, اور بات چیت کے دوران کون سی ایسی باتیں ہیں جو وہ آپ کے لیے سود مند ہیں, آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہیں. تو میرے خیال ہے پہلے چلتے ہیں ویرونا, چل کے بات چیت کرتے ہیں وہاں پہ, اور بعد میں گفتگو کا سلسلہ اسٹوڈیو میں شروع کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, मैं अनवर इकबाल। यहाँ पर दीमोस वीरोना में एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जहाँ हमारी आज खुसूसी दावत यहाँ के मेयर खर्ज इलियास ने किया है, क्योंकि 29 और 30 मई को ये एक फ़ेस्टिवल का एहतमाम कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए, जिसका टाइटल है हमारे हमसाए सारी दुनिया के हमसाए। ये प्रोग्राम इन्होंने पहले भी किया हुआ है, इससे 2 साल पहले अक्टूबर में 2008 में, और लास्ट ईयर भी इन्होंने ये प्रोग्राम करने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि यहाँ पर प्री इलेक्शंस हो गए थे, इसकी वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया था उस वक्त, और वही प्रोग्राम अभी ये मई में कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में इन्होंने तमाम गैर मुल्की कम्युनिटीज़ के नुमाइंदों को यहाँ बुलाया है ताकि उनसे मशवरा किया जाए। उसके अलावा जो पिछला प्रोग्राम इन्होंने इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए 2 रोज़ा फेस्टिवल किया था, उसके मुतालिक ये बता सकें, उसकी कारकर्दगी बता सकें। इस सिलसिले में अभी यहाँ पर इमिग्रेंट्स फोरम ऑफ ग्रीस के जो कोऑर्डिनेटर हैं माविया अहमद भी मौजूद हैं। चूँकि ये फेस्टिवल जो है वो इमिग्रेंट्स फोरम ऑफ ग्रीस और दीमो वीरोना इन दोनों के मुश्तरका ताउन से 2008 में शुरू हुआ था, लिहाजा इस साल भी जो 29 और 30 मई को ये फेस्टिवल हो रहा है वो इमिग्रेंट्स फोरम ऑफ ग्रीस और दीमोस वीरोना दोनों के ताउन से हो रहा है। तो आपकी हम बात कराएंगे अभी यहाँ के दिमारखोश जो हैं, यहाँ के मेयर जो हैं मिस्टर खर्ज इलियास, जो कि महाजरीन के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और इन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया था। ये वही मेयर हैं जिन्होंने पहली बार यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड की थी कि जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनको यहाँ के बल्दिया से बाज़ाब्ता पेपर मिलना चाहिए, जो कि पैदाइशी सर्टिफिकेट के बराबर है, दिमतोलोयो, जिसके तहत तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को बुनियादी हुकूक भी मिलता है और उसके बाद उनको नेशनलिटी मिलती है। तो आज देखें वो वक्त आ गया है, हुकूमत यूनान ने भी इस बात की तशरीह और तरदीद कर दी है पिछले साल ही दिसंबर में, और इस साल लॉ भी जो है पास हो चुका है। अभी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर वीरोना के दिमारखोश से और कुछ दूसरी शख्सियात से, ताकि आप देख सकें कि उनके ख़यालात क्या हैं। दीमोस वीरोना के मेयर मिस्टर खर्ज इलियास, जो आपको यहाँ की फ़ेस्टिवल के बारे में और आज की प्रोग्राम के बारे में आगाह करेंगे। शब खैर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज के सेलिब्रेशन डे के मौके पर, जिसका तमाम आपने आज यहाँ किया है। आप हमें बताएं कि अपने चैनल अल्फाज में जो कि आपने यहाँ लोगों को बुलाया और फेस्टिवल के बारे में, इसके अलावा जो आपने इमिग्रेंट्स के लिए पहला कदम उठाया था जो यूनान में रहते हैं। ये दूसरा फेस्टिवल इमिग्रेंट्स के लिए होगा, इमिग्रेंट्स फोरम ऑफ ग्रीस के ताउन से और मिस्टर माविया अहमद के। हमने इस शहर में जो इस फेस्टिवल को एहतमाम किया है, शहर वीरोना में, ये एक ऐसा शहर है जो कि इमिग्रेंट्स के ज़रिए बना है, मिक्रा एशिया के लोगों की जानिब से, जो 1922 में इमिग्रेंट्स हुए थे। और बिल्कुल हर मसला जो इंटीग्रेशन से मुतल्लिक इमिग्रेंट्स का है हमारे इस माशरे में, ये मसाइल ऐसे हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये एक शर्तिया चीज़ है हमारे माशरे में, हर कम्युनिटी की एडजस्टमेंट हम लोगों के साथ साथ। इसीलिए ये दूसरा फेस्टिवल महाजरीन के गैर मुल्की कम्युनिटीज़ के ताउन से 29 और 30 मई को पार्क आल्सोस करावली दिमित्रियस में मुनक्कद होगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इन इकनॉमिक्स इमिग्रेंट्स को तस्लीम करते हैं। हम यहाँ इस पर इसलिए कि मुकामी बल्दियाती अदारों में ताउन करेंगे अपने कोशिशों से, ताकि अगला दिन, आने वाला दिन, हम इकनॉमिक इमिग्रेंट्स के साथ हों। बहुत खूब मिस्टर मेयर, हमें आप ये बताएं कि अपने चंद अल्फाज में कि नए कवानीन और नए कानूनी तरामीम के बारे में, जो शहरियत का कानून और बच्चों के लिए यूनानी शहरियत का, आपको ये कैसा दिख रहा है? बहुत खुशी है हम लोगों को, क्योंकि इस 1.5 साल पहले होने वाले फेस्टिवल का रिज़ल्ट इस कानून में अडॉप्ट किया गया है, जो कि हमारे कौम ने सराहा है। मेरा ख्याल है कि इमिग्रेंट्स के लिए जदोजहद की जा रही है, और ऐसी जदोजहद होनी चाहिए जो स्टेप बाई स्टेप हो। हर हाल में हमारा माशरा मल्टी कल्चर सोसाइटी को देखते हुए एक सोशल कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि हम लोग एक साथ अच्छे तरह से जी सकें, और इसके साथ साथ सोशल कल्चर और इकनॉमिकल तरीके से तमाम इकनॉमिक इमिग्रेंट्स के साथ ताउन रहे। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी पेशकदमी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त पेशकदमी हो सकती है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत खूब, चूँकि आप ख़ुद एक मेयर हैं, इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा सवाल है और डायरेक्ट इमिग्रेंट्स के लिए है। जो कि तब्दीली यहाँ आई है इमिग्रेंट्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने की और वोट डालने के हक़ की, बल्दियाती मुकामी अदारों के इलेक्शन में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि इस मसले पर यूनान के तमाम मेयर्स ने अपने इक़दाम शुरू किए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग, सारे ग्रुप, हमारे हमसाए इस यूनियन काउंसिल की नुमाइंदगी कर सकें। बिल्कुल
بھی اسی سے بالکل بھی کسی کو اس کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس میں یہ کہوں کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے دیموس ویرونا میں مہاجرین کے لیے اس وقت کام کر رہے تھے جب مہاجرین کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں تھا. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا ہے اور امیگرینٹس ووٹ ڈالیں گے. بہت خوب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی ملاقات یہاں پر